ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం ఐడిపిఎల్లోని ఎన్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఆధ్వర్యంలో కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గ ముస్లిం మైనార్టీ నాయకుడు మొహమ్మద్ లిమ్రా అహ్మద్ 1000 మందితో పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా కుత్బుల్లాపూర్ లో మొదటిసారిగా పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చే కార్పొరేటర్ ఎలక్షన్స్ లో తమ పార్టీని గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. ఖాళీగా ఉన్న చోట దయచేసి కూర్చోవాల్సిందే కోరుతా ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క జెండా పండుగ కార్యక్రమం మీరేనా बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है मेरे पास में जो आप लोग सब मिलकर आए हमारे पास में अक्का इंशाल्लाह सीएम बनेगा इंशाल्लाह। जय कविता का తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు మన అందరి ఆత్మీయ సోదరి ఉద్యమంలో ఆ రోజు కుత్బుల్లాపూర్ గడ్డ మీద మనందరితో కలిసి ఉద్యమం చేసిన మన ఇంటి ఆడబిడ్డ కల్వకుంట్ల కవిత గారు ఈ రోజు మన కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గానికి రావడం మనందరి అదృష్టం. ఏదైతే సర్వోదయ తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం పార్టీని ప్రకటించి సమాన వర్గాల వాళ్ళని కలుపుకొని అక్కడ పనిచేస్తున్నారో వేదిక మీద ఉన్న వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మారయ్య గౌడ్ గారు, మనోజ గారు, మేడ్చల్ జిల్లా అధ్యక్షులు రామిడి వెంకటరెడ్డి గారు, అట్లానే ప్రసాద్ అన్న గారు, వెంకటేష్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న శాంత గారు, నరేష్ గారు, ప్రవీణ్ గారు, మా ఉద్యమకారులు అక్క సాజదా బేగం గారు, అట్లానే ఈరోజు పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి అహ్మద్ లిమ్రా గారికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आज मैं सलाम करती हूँ जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं वहाँ नरसापुर चौरास्ता पे यहाँ तक जिस जोश और जुनून के साथ आप सब लोग इतना बड़ा रैली लेके यहाँ तक चलते हुए दौड़ते हुए जोश के साथ नारे लगाते हुए हमें लेके आए. अब सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सलाम करती हूँ और ये जोश को ऐसे ही बनाए रखिए क्योंकि आज सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है. जोश को ऐसे ही बरकरार रखिएगा. इस जोश के साथ, इसी जुनून के साथ हमें आवाम की खिदमत करना है. टीआरएस बनी ही आवाम के खिदमत के लिए. आज आवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है उससे हम सब लोग भी वाकिफ हैं. अगर बच्चों को जाके एक स्कूल में शरीक करना है तो हमारा खून बेचने का हालत हो गया है. किसी को अगर बीमारी हो गई घर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना है, घर को गिरवी रखने की हालत हो गई है. लेकिन बहुत ही मुश्किलात से गुजरते हुए भी हमारे तेलंगाना के भाई बहन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. हम यही चाहते हैं कि जो तेलंगाना रक्षण सेना बना है इसे हम एक 5 मेन इश्यू लेके आगे जा रहे हैं. उस सब में पहली मेन इश्यू ये है कि हमारे बच्चों की तालीम जो है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे अपने बच्चे इंजीनियरिंग पढ़े, डॉक्टरी पढ़े, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहे, आपके बच्चों के पूरे तालीम का एक एक पैसा आपके हुकूमत लगाना है, वही हम चाहते हैं. कल आप सबके दुआ से हमारी तेलंगाना रक्षण सेना की हुकूमत आएगी तेलंगाना में, उसके बाद एक भी रुपये का आपके पॉकेट के ऊपर वजन नहीं पड़ेगा. बच्चों का तालीम पूरा का पूरा सरकार का, हुकूमत का जिम्मेदारी होना चाहिए. वो शुरुआत तेलंगाना से ही होगी और वो आपकी वतन की बेटी मैं हूँ कविता और मेरे साथ ही वो शुरुआत होगी. देखिए
तेलंगाना क्यों हासिल करे, इस धरती का कर्ज उतारने के लिए पार्टी बनाए, ऐसे ही अरे गहरे लोगों से लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनाए। इस धरती का कर्ज उतारना है, इसीलिए पार्टी लगाए। अब कर्ज कैसे उतरेगा? जब तक हमारे भाई बहनों का दुख हम दूर नहीं कर सकते, जब तक उनके बच्चों की पढ़ाई का वजन हम नहीं उठा सकते, तो पार्टी बना के हुकूमत में आके फायदा क्या है? इसीलिए हम चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन हो और बिल्कुल फ्री हेल्थ केयर हो। चाहे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़े, जितना भी बड़ा बीमारी आए हम लोगों को, एक एक पाया पूरा आपका सरकार को बेयर करना पड़ेगा। आपके ऊपर बिल्कुल एक छोटा पैसे का भी वजन नहीं होगा। यही हमारा ख्वाब है। जब हमारी तेलंगाना रक्षण सेना की टीआरएस की कल के दिन आप सब लोगों के दुआ से, आप सब लोगों के सपोर्ट से बनेगी, तो हम ये हासिल करके रहेंगे। मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे वायदा करती हूँ, बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ हमारे तेलंगाना से पूरे हिंदुस्तान में शुरू होगा। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी डिसीजन है और आपको तो मालूम है इनकलाब लाने के लिए, सपने देखने के लिए भी कलेजे का जरूरत होता है। और आपकी बेटी हूँ, तेलंगाना की बेटी हूँ, हमारे पास बहुत बड़ा कलेजा है और हम लड़ेंगे आपके लिए, बिल्कुल गरीबों के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए खड़े होके हम आपके साथ चलेंगे। ఇంకా మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు ఫ్రీగా ఇచ్చుకోవడంతో పాటు మన రైతులు ఇవాళ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. రాష్ట్రం అంతా చూస్తున్నాం, ఏ ఒక్క రైతు కూడా సంతోషంగా లేదు. అది వడ్లేసిన రైతు కావచ్చు, అది జొన్న రైతు కావచ్చు, మొక్కజొన్న రైతు కావచ్చు. కల్లాల కాడ ఒకరికేమో గన్ని బ్యాగులు లేవని అంటున్నారు, ఇంకొకరు మొక్క కుప్పల మీదనే గుండాయి చనిపోతున్నారు, ఇంకొక దగ్గర సన్నవడ్లు వేస్తే బోనస్ ఇస్తామని చెప్పినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారి దొంగ బుద్ధిని, దుర్బుద్ధిని చూపించి మార్కెట్కి వచ్చిన వాళ్ళలో సన్నవడ్లను రాస్తలేరు, మోసం చేస్తున్నారు. ఒక 1000 క్వింటాలు మార్కెట్కి వస్తే ఒక 10% మాత్రమే సన్నవడ్లను రాసి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రేడ్ బి బియ్యం అని రాస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే బోనస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని. రైతులను మోసం చేస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి దుర్మార్గపు కర్కోటక ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వమే, అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే. ఖచ్చితంగా రైతుల పక్షాన ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం. కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే ఓపెన్ చేసేలాగా ఉద్యమిస్తామని రైతన్నలకు మేము భరోసా ఇస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మా యువకులు ఉన్నారు, మా ఆడపిల్లలు ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు, मग पिల్లలు ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు, आज कुछ धंधा करना है, कुछ बिजनेस शुरू करना है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? आपकी सरकार जो है हमेशा कहती है कि हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन खोलेंगे, उससे लोन देंगे। पिछले 12 सालों में देखिए, जब से तेलंगाना बना तब से लेके आज तक चंद लोगों को लोन मिला, वो भी 50,000 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिला। मैं वादा करती हूँ आपसे, हमारे यूथ से, चाहे वो पढ़े लिखे लड़कियां हो, पढ़े लिखे लड़के हो, आपसे मैं वादा करती हूँ, हम आपके ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर भरोसा करके आप कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए आपको हम हुकूमत से पैसा देना चाहते हैं। 2 लाख से लेके 20 करोड़ तक, 2 लाख से लेके 20 करोड़ तक हमारे यूथ पे भरोसा करके हम आपको लोन देना चाहते हैं। आप बिजनेस प्लान कीजिए, या सॉफ्टवेयर में करना चाहते हैं या कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपके सपनों को हम हिम्मत देना चाहते हैं, आपको सपने देखने का हम हिम्मत देना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे वादा करते हैं यूथ से कि नौकरी तो चलिए, जिनको नौकरी करना है उनके लिए भी हम सोचेंगे, लेकिन जिनको बिजनेस करना है उनके लिए सपोर्ट करने वाली आपकी बहन की हुकूमत आएगी कल के दिन, जरूर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इतने अन्नी विषयाలు మాట్లాడుకున్నాం, సామాజిక తెలంగాణ రావాలని కలలుకన్నాం, సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ రావాలని కలలుకన్నాం, కానీ రాలేదు. అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు రాలేదు, అందరికీ సమానమైనటువంటి సంపద రాలేదు. దానికోసమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా ఎస్సీలు కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, అందరికన్నా ఎక్కువ కాళ్ళు చేయలేనటువంటి మా వికలాంగులు కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ కూడా రకరకాల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఆ ఇబ్బందులన్నీ దగ్గరుండి అడ్రస్ చేసే విధంగా సామాజిక న్యాయ తెలంగాణ సాధననే మా 5వ అతి ముఖ్యమైన సూత్రంగా పాంచజన్యం అనే నినాదం తీసుకొని మీ అందరి ముందుకు వచ్చినాం. మరి పాంచజన్యం అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు పూరించినటువంటి శంఖం. ఆ శంఖం ఏంది? ధర్మం ఎటుంటే అటుంటది, ఇన్సాఫ్ కిస్కే సాథ్ హై ఉసి తరఫ్ హమ్ रहेंगे। టిఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే, తెలంగాణ రక్షణ సేన అంటే
తెలంగాణ ప్రజలను రక్షించడానికి, వారి హక్కులు పరిరక్షించడానికి నిరంతరం ఒక సైన్యంలాగా మేమందరం కూడా పనిచేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఆ సైన్యంలో ఇలా అహ్మద్ భాయ్ కూడా చేరిండు. अहमद भाई आपको मैं बोल रही हूँ, हम आम पार्टी नहीं है, दिन रात मेहनत करना पड़ता, दिन रात मेहनत करना पड़ता, गरीब आवाम के साथ रहना पड़ता, उनके तरफ खड़े होके उनके लिए लड़ना पड़ता। उस मेहनत के लिए आप तैयार हो जाइए। एक सोल्जर के जैसा तेलंगाना के लिए लड़ने के लिए पूरा टीआरएस पार्टी हर जगह लड़ रही है। మరి ఇవాళ మీరందరూ చూసిండ్రు, నిన్నటి నుంచి జెండా పండుగ ప్రారంభమైంది. మనకి 119 నియోజకవర్గాలలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఇన్ఛార్జ్లను వేసుకున్నాం, ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్టేట్ అబ్జర్వర్లను వేసుకున్నాం. వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అన్ని చోట్ల కూడా మనం జెండాలు ఎగరేసుకుంటాం. మరి మన జెండాలో ఉన్న రంగు ఈ ఎల్లో రంగు మన తంగేడు పువ్వు రంగు. మన బతుకమ్మలో ఏదైతే గురుగు తంగేడు ఉంటుందో ఆ తంగేడు పువ్వు రంగు ఈ జెండా రంగు. ఆడబిడ్డలు పసుపు కుంకుమ భారతదేశం అంతా కూడా ఏదైతే పవిత్రంగా భావిస్తారో, సౌభాగ్యమని భావిస్తారో ఆ పసుపు రంగే మన జెండా రంగు. పసుపు అంటే ఇది ఆదివాసీల రంగు, పసుపు అంటే ఇది బీసీల రంగు, పసుపు అంటే ఇది మల్లన్న బండారి రంగు, ఎల్లమ్మ బండారి రంగు, పెద్దమ్మ బండారి రంగు. మరి పసుపు జెండాను తీసుకొని తప్పకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా న్యాయం చేయాలని ముందుకు కదులుతా ఉన్నాం. మరి మన జెండాలో ఈ మన తెలంగాణ మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇది బ్లూ కలర్ లో ఉంది. ఈ నీలం రంగు అంటే శ్రమ చేసే వాళ్ళ రంగు, ఇది కష్టపడే వాళ్ళ రంగు, ఇది కూలీ నాలి చేసుకునే పేదల రంగు, ఇది ఎస్సీల రంగు, ఇది ఎస్టీల రంగు. మరి అందరికన్నా ముఖ్యంగా ఇది మా ఆడబిడ్డల రంగు, నీలి రంగు, నీటి రంగు. మన తెలంగాణకు నీళ్లు సాధించేటటువంటి పార్టీ యొక్క రంగు ఈ నీలి రంగు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి దేశమంతా ఒక విప్లవం నడుస్తుంది. आज पूरा देश में नीली पीली क्रांति चल रही है। नीली पीली अंटे बीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला का क्रांति चल रही है। उस क्रांति को तेलंगाना में लाने के लिए हम यहाँ नीली पीली झंडा हमने बनाया है। साथ में हमारा हरा भी है इस झंडा में। हरा आप सब लोग जानते हो हमारे पैगंबर का रंग है, हमारी रैयतों का रंग है, हमारी एनवायरनमेंट की रंग है। तो वो जरूर काम करेंगे, रैयतों के लिए जरूर काम करेंगे। माइनॉरिटी శాంతి గారిని, ప్రసాద్ గారిని, వెంకటేష్ గారిని, వేణుల భవానీ గారిని, సాగిత గారికి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి టీఆర్ఎస్ తరఫున మేము డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు, జూన్ 2వ తారీఖు లోపల ఉద్యోగకారులకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటన రావాలి. మీరు కమిటీలు వేసి కాలయాపన చేసే కుదరదు, ప్రకటన రావాల్సిందే. 2వ తారీఖు నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు జెండా ఎగరేసినప్పుడు గోల్కొండ కిలా మీద 250 రూపాయలు ఎక్కడ ఇస్తున్నారు, ఎట్లా ఇస్తున్నారు స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందే. ఎంతమందికి పెన్షన్ ఇస్తున్నారో స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందే. అదేవిధంగా స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపల ఫీజులు పెంచడం అనేటటువంటి జీవో కూడా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసి, విపరీతంగా ఫీజులు పెరిగి అందరూ ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆ జీవో వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మొత్తం ఇవాళ 50 మంది తెలంగాణ రైతాంగం మొత్తం కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నా కూడా కనీసం ప్రభుత్వం ఎక్కడ వరి మనకుండా, వడ్లు మనకుండా, జొన్నలు మనకుండా, మొక్కజొన్నలు మనకుండా రైతులు ఇబ్బంది పెడతా ఉంది. రైతుల పక్షాన అందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు, సైనికులంతా కూడా రేపటి నుంచి కళ్ళాలకు పోవాలని చెప్పి రైతులకు డిమాండ్ చేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలు పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభించాలి. జొన్న, మొక్కజొన్న అన్ని పంటలు కూడా కొనాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సభకు హాజరైనటువంటి కుటుంబాలకు నియోజకవర్గ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మొదటి తెలంగాణ రక్షణ సేన జెండా మీ దగ్గరే ఎగిరింది. మరి కుటుంబాలకి శుభసూచకంగా భావించిన మొదటి కార్యక్రమానికి ఇక్కడికే వచ్చినాం. ఖచ్చితంగా మొదటి ఎమ్మెల్యే సీట్ కూడా కుటుంబాలకు ప్రజలు తెలంగాణ రక్షణ సేనకు ఇవ్వాలని చెప్పి, మొదటి కార్పొరేటర్ సీట్ కూడా గెలిపించి ఇవ్వాలని చెప్పి కుటుంబాలకు ప్రజలకు చెప్తున్నాను. ఎట్లా అయితే మిమ్మల్ని గెలిపించమని అడుగుతున్నానో అంతకన్నా ఎక్కువగా కుటుంబాలకు ప్రజలకు సేవ చేస్తామని కూడా నేను మాట ఇస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై టీఆర్ఎస్. ఇన్క్లాబ్ టీవీ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.